عید الاضحیٰ خوشیاں بانٹنے کا تہوار، عوام قربانی کے جذبے سے سرشار، ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری، کروڑوں مسلمان اللہ کے حضور جانور قربان کر رہے ہیں۔ اجتماعی قربانی کا سلسلہ بھی جاری، حسن ابدال میں خوبصورت اونٹ قربان، کہیں گوشت بن گیا تو کہیں اب تک قصاب کا انتظار۔ پشاور میں قصائی مہمان خصوصی بن گئے، شہری صبح سے منتظر، بچوں کو اپنے لاڈلوں کے ساتھ گزارنے کے لیے مزید وقت مل گیا۔ سما بڑی عید کی خوشیوں میں شریک، اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک میں عید کی نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز علی بھٹی نے کوئٹہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں عید کی نماز ادا کی۔ اسلام آباد میں سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ اور بادشاہی مسجد میں ہزاروں شہریوں نے نماز عید پڑھی۔ شہر شہر عید اجتماعات میں علماء کرام کے فلسفہ قربانی پر بیانات، وطن عزیز کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سپہ سالار کی عید سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یوب کا دورہ۔ جوانوں سے عید ملے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عاصم کو سراہا، کہا کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا۔ پاکستانی افواج اور قوم کا غیر متزلزل عزم، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عید الاضحیٰ پر اتحاد و ایثار پر زور، کہا نفرت اور تقسیم کی بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، پارٹی صدر نواز شریف کو عید کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر گفتگو، مہنگائی کم کرنے کی کوششیں کریں، بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، نواز شریف کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی تمام پاکستانیوں کو عید کی دلی مبارکباد، سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، عید کا پیغام۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی جانب سے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، کہا عید قربا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک ہے، قربانی کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہر مسلمان کا نصب العین ہے، عوام اس موقع پر مستحقین کو یاد رکھیں۔ عبدالعلیم خان کا پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت، کہا وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ بڑی عید پر چٹ پٹے پکوان، گھروں میں دعوتوں کا اہتمام، لنچ میں کوئی بنا مہمان تو کسی نے میزبانی کے فرائض سنبھالیے۔ مزیدار کھانوں سے مہمانوں کی توازو، بریانی، قورمہ، مٹن کڑھائی، بیف پلاؤ، ذائقہ دار کھانوں سے ہاتھ روکنا مشکل۔ شام کو باربیکیو کا پلان تیار، محفلیں سجیں گی، رنگ جمے گا۔ گوجرانوالہ میں ستارہ پاکستان کا اعزاز حاصل کرنے والے ریاض پہلوان کے گھر دعوت، پہلوانوں نے روایتی کھانوں پر ہاتھ صاف کیے۔ مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کی امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد۔ قبلہ اول میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز پڑھی۔ متحدہ عرب امارات، قطر سمیت دیگر خلیجی ممالک میں بھی بڑے اجتماعات۔ انڈونیشیا میں مسلمان سنت ابراہیم کی ادائیگی میں مصروف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پاک ترک تعلقات کے مزید فروغ کا عزم، رجب طیب ایردوان کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت، بلوچستان میں ٹرین پر حملے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ 28ویں ترمیم کا مسودہ
किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ, ना कोई तरमीम है सामने आई, ना किसी सूबों की बात हुई है, ना किसी शहर को अलग करने की बात हुई है, ना एनएफसी को रिवाइज करने की बात हुई। 28वीं तरमीम देखी, ना किसी ने इस पर हमसे कुछ कहा। कोई तरमीम है ना शहर को अलग करने की बात हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में गुफ्तगू, कहा तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से विफाक से मिलकर फैसला करेंगे। हमारे पास वसाइल की कमी है, डेवलपमेंट स्कीम्स खतरे में पड़ गई हैं, कोशिश है गरीब पर कम से कम बोझ डाला जाए। अमनो अमान के मसाइल दीगर जगहों पर भी हैं, सिर्फ सिंध को हदफ बनाया जाता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक, कहा पानी सिस्टम में दस्तयाब होगा तो आएगा। लाहौर में पानी का चैलेंज ज्यादा बड़ा नहीं, बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार करने की बात वो जमातें कर रही हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ती। शर्जील मेमन ने गैस और बिजली दोनों वफाक के इश्यूज करार दिए। मेयर कराची के मुताबिक शहर में पानी का बहरान नहीं, हकीकत में टैंकर माफिया का राज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी एमकेएम दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। पैसे देकर वजीर बनने वाले लोग क्या मसाइल हल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। बुनेर में ईद नमाज के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा ऐसी मुलाकातें और फोन पर गुफ्तगू होती रहती है, यह हसास मामला है, कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर गौहर की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरतीब। हमारे खर्चों पे पीएचडी कराया गया, सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बीएलए से ज्यादा खतरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा, धमाके की जगह का मुआयना किया। कहा दहशतगर्द हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, हमारे खर्चे पर पीएचडी करने वाले दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बलूचिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। सूबे में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान मुतादिद ऑपरेशंस किए गए, मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान, दरख्वास्त है इंडिया के आलाकार ना बने। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा हुकूमत बजट में आम आदमी की आसानियों के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं जिससे आवाम को रिलीफ दिया जाए। सेनेटर आबिद शेर अली की भी मीडिया टॉक, कहा जल्द दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे, गुर्बत और महंगाई के बादल भी छट जाएंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कराची में तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कालेदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, दहशतगर्दों से असलहा बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार ने सलामती काउंसिल में इस्लाहात, जम्मू कश्मीर तनाज़े पर बात की। अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। अंतोनियो गुतेरेस ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। ईरान तनाज़ा, अमरीकी काबीना का इजलास, व्हाइट हाउस में तलब, ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से वसी तर मुआहदे के लिए अगले इक़दामात पर गौर कर रही है। अमरीकी सदर की एक बार फिर मीडिया पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल को आड़े हाथों ले लिया। कहा ईरान हथियार डाल दे तब भी मीडिया उसे फातेह कहेगा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका को सख्त जवाब देंगे, ईरान ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। पास सारान इनकलाब कमांडर मोहम्मद अकबरजादा कहते हैं दोबारा लड़ाई छिड़ी तो भरपूर जवाब मिलेगा। ईरान के जुनूबी इलाकों को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान सिफारतकारी और मुआहदों के असूलों पर हमेशा कारबंद रहा है। मुखालिफ फरीक से भी बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर अमल दरामद की तवक्को ईरानी सदर है की गुफ्तगू। कहा बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के तहत खित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए हम तैयार हैं।
अमरीका ईरान तनाज़े में शामिल फरीकैन जंग बंदी बरकरार रखें, दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत करें। चीनी वजीर खारजा वांग यी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन की उम्मीद लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी खत्म होगा उतना ही कम जानी नुकसान होगा। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर हमले, 100 से ज्यादा मकामात पर बमबारी, 24 घंटों में 31 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद ओदा को गजा में शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद ओदा को मई में अल-क़साम ब्रिगेड का कमांडर मुकर्रर किया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सफाकियत, नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह को ताले लगा दिए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस मोहम्मद उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। भारत में ईद पर भी मुसलमानों पर जिंदगी तंग कुर्बानी करना और जानवर रखना मुश्किल हो गया। मुंबई में सोसाइटी में बकरे रखने पर तनाज़ा, हिंदू इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, सियासी नुमाइंदे भी कूद पड़े, सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनज़ली, बांग्लादेशी प्लेयर्स की तरक्की। नुमान अली का 2 दर्जा तनज़ली के बाद 7वां नंबर, शाहीन शाफरीदी 24 में से 26वें नंबर पर चले गए। साउद शकील 10 दर्जा तनज़ली का शिकार, पहले 16वां अब 26वां नंबर। बाबर आजम का 1 दर्जा बेहतरी के बाद 22वां नंबर। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम की लंबी छलांग, 26 में से 16वें नंबर पर आ गए। नाहिद राना तेजुल इस्लाम की रैंकिंग में भी बेहतरी।